آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 69-70 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اَوَعَجِبْتُمْ، کیا تم تعجب کرتے ہو، ان اس بات سے کہ جاءکم، آئی تمہارے پاس، ذکر نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایسے آدمی پر، منکم، جو تم ہی میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ، جب کہ، جعلکم، اس نے تمہیں بنایا، خلفاء، ایک دوسرے کا جانشین، من بعد، بعد، قوم نوح، قوم نوح کے، وزادکم، اور تمہیں زیادہ دیا، فی الخلق، قد و قامت میں، بسطتاً، فراخی، پھیلاؤ، فاذکروا، چنانچہ تم یاد کرو۔ بعض روایات کے مطابق عاد کے لوگوں کے قد اوسطاً 12 ہاتھ تھے۔ اتنی ڈیل ڈول رکھنے والے انسانوں کی قوت اور طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پھر انہیں رزق کی فراوانی بھی حاصل تھی۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احسان جتلا کر انہیں بتلایا کہ دیکھو، نوح علیہ السلام کی قوم نے بت پرستی نہ چھوڑی، تو ان کا جو حشر ہوا وہ تمہارے سامنے ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ آلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں، لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، فلاح پا جاؤ۔ فرمایا، اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ، کیا تم اس بات میں تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ، تمہیں میں سے ایک مرد پر، یعنی میں تمہاری قوم اور تمہاری خاندان کا ایک فرد ہوں، اور اس میں تعجب کی کون سی بات ہے کہ مجھ پر اللہ کی وہی نازل ہوئی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ میری پوری زندگی تمہارے سامنے ہے، تم میرے اخلاق و کردار سے واقف ہو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مجھے ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھا ہے، لہذا مجھ پر وہی نازل ہونے میں تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اور وہی الہی کا مقصد تو یہ ہے، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ اللہ کا نبی تمہیں برے انجام سے ڈرائے۔ کسی انسان پر وحی کا نزول کوئی توہین کی بات تو نہیں، بلکہ یہ تو اعلیٰ درجے کی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قوم عاد کو ان پر کیے جانے والے انعامات یاد دلاتے ہوئے فرمایا، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، یاد کرو جب کہ تمہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا۔ درمیان میں کسی قوم کو اتنا عروج حاصل نہیں ہوا جتنا انہیں ہوا۔ اس کے علاوہ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، تمہارے جسم کو کشادہ بنا دیا، تمہارے جسم کو مضبوط اور طاقتور بنایا، ظاہری اور باطنی قوتوں سے نوازا، مال و دولت اور حکومت عطا فرمائی۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اگر ان نعمتوں کی قدردانی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے، ورنہ ناکام ہوگے۔
अगर दुनिया में मसलत खुदाबंदी के तहत बच भी गए तो आखिरत के अजाब से नहीं बच सकोगे और इस तरह दायमी फलाह से महरूम हो जाओगे। इसलिए फरमाया कि खुदा की नेमतों को याद करो और उनका शुक्रिया अदा करो। सबसे बड़ी शुक्रगुजारी ये है कि उसकी वहदानियत को तस्लीम करो, शिरक और कुफ्र को इख्तियार न करो। क़ालू अजितना लिनअबुदल्लाह वहदहू वनज़र मा कान यअबुदु आबाउना फातिना बिमा तईदुना इन कुन्त मिनस्सादिकीन। क़ालू उन्होंने कहा अजितना क्या आया तू हमारे पास, लिनअबुदा इसलिए कि हम इबादत करें, अल्लाह वहदहू अकेले अल्लाह की, व नज़ारा और हम छोड़ दें माँ उन्हें जिनकी, कान थे या अबूदू इबादत करते, आबाउना हमारे बाप दादा। इन नसाह के जवाब में कौम ने वही जवाब दिया जो आम तौर पर मुशरिकीन दिया करते हैं कि हम भला अपने बाप दादा के दीन को कैसे छोड़ सकते हैं जबकि हमारे असलाफ हमसे बहुत ज़्यादा नेक और आलिम थे। हम तुम्हारी ये बात कभी ना मानेंगे और अगर तुम फिल वाक़े सच्चे हो तो जिस आज़ाब की धमकी दे रहे हो वो ला सकते हो तो ले आओ। गुमराह कौमें हमेशा अपने आबा व अजदाद के अमल को किसी बात के दुरुस्त होने के लिए दलील समझती आई हैं, हालांकि जो लोग खुद हिदायत से महरूम हैं उनका अमल दूसरों के लिए कैसे नमूना हो सकता है। फातिना चुनाचे तू ले आ हम पर, बिमा वो अजाब जिससे तईदुना तू हमें डराता है, इन अगर कुंता तू है मिनस्वादिकीन सच्चों में से। सैयदना हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकरीर का जवाब आपकी कौम के कुफार सरदारों ने इस तरह दिया, क़ालू वजितना लिनअबुदल्लाह वहदहू कहने लगे क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, व नज़र मा कान यअबुदु आबाउना और इन चीज़ों को छोड़ दें जिनकी हमारे आबाओ अजदाद परस्तश करते थे, जिन माबूदों की हम नजर न्याज देते हैं, जो हमारी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई करते हैं, हम उन्हें यकलख्त कैसे छोड़ सकते हैं। ए हूद हम आपकी ये बात मानने के लिए हरगज़ तैयार नहीं, तुम तो बेवकूफ़ी की बातें करते हो। वो भला इन माबूदों के बगैर हमारे मकासद कैसे पूरे हो सकते हैं। बिल्कुल यही बात मुशरिकीन मक्का ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत के जवाब में कही थी। उन्होंने दो चीज़ों पर इस्तेअजाब का इज़हार किया था, एक ये कि जब हम मर कर मिट्टी में मिल जाएंगे और हमारी हड्डियाँ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगी तो अजीब बात है कि हम जी उठेंगे, और दूसरी बात यह की थी आजा अलल आलियता इलाहं वाहिदा इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब, हम तमाम माबूदों को छोड़कर सिर्फ एक खुदा की इबादत करें, यह तो अजीब बात है। हमारे आबाओ अजदाद में से तो कभी किसी ने ऐसी बात नहीं की। हम सदियों से लात मनात और उज़्ज़ा वगैरह की पूजा कर रहे हैं मगर किसी ने नहीं रोका। तो हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने भी यही कहा कि क्या हम अपने आबाओ अजदाद के माबूदों को छोड़ दें और सिर्फ एक माबूद की इबादत करें, यह नामुमकिन है। फातिना बिमा तईदुना इन कुन्त मिनस्सादिकीन। हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहने लगे कि अगर तू अपने दावे में सच्चा है तो फिर ले आ जिस चीज़ का तूने हमसे वादा किया है, यानी हम पर वो अजाब नाज़िल कर दो जिससे हमें डराते हो। जिस तरह कुरैश मक्का ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दावत तौहीद के जवाब में कहा था, ए अल्लाह अगर ये हक है तेरी तरफ से तो हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश बरसा, कोई और दर्दनाक अजाब हम पर भेज दे। यानी शिरक करते करते मुशरिक की मत भी मारी जाती है। हालांकि कुलमंदी का तकाजा यह था कि यह कहा जाता कि या अल्लाह अगर यह सच है और तेरी तरफ से है तो हमें इसे कबूल करने की तौफीक अता फरमा। बहरहाल कौम आद ने अपने पैगम्बर सैयदना हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कह दिया अगर तू सच्चा है तो अपने अल्लाह से कह जिससे वो डराता है वो भेज दे।
یا اللہ قرآن ہدایات جو مثل باران رحمت کی ہیں ان سے ہمارے دلوں کو زندہ فرما دے اور ہماری روحوں کو سرسبز شاد فرما دے اور ہم کو ایمان حقیقی اپنی اطاعت عبادت خوش خلقی نیک سیرت کا عامل بنا دے۔ یا اللہ ہماری قلبی استعداد اور صلاحیتوں کو درست فرما دے تاکہ ان قرآنی نصیحتوں اور شرعی فیضان سے ہم محروم نہ رہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔